جناب کو کیسے خیریت سے نہیں آپ سے پوچھنے وغیرہ پوچھے کال کر کے نہیں بس اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کیا میں تم یہ میرے پاس رہنا نا کیونکہ تمہارا وہ نیٹ ورک میرے پاس ہو جائے گا. صحیح ہے بس یہ آغا صاحب ہمارا نے لاسٹ ایئر سٹارٹ کیا تھا یونیورسٹی کے اندر جو ہم مومن لڑکے تھے سب نے مل کے ماشاء اللہ. اور پھر اچھا تو تمہارا ہم لوگ آ چکے ہیں. آگے جی ہم لوگ آ چکے ہیں. تو کون سی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں؟ میرا کیمرہ آن کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا مسئلہ ہے بتائیں. کیمرہ لائف نہیں جا رہا لیکن اب ہو گیا میرے خیال سے. لیکن آؤ میرے خیال سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. آپ پہلے بتاتے لائن کہاں پہ تاکہ میں بھی پیج سے چیک کروں. یہ ہے عزاداری اپڈیٹ میلبن. آپ فیس بک پہ چیک کیجیے. مجھے آپ لنک سینڈ کر دیں. ہم عزاداری اپڈیٹ پہ لائیو جا چکے ہیں. آج اگر آپ لنک بھیجتے ہیں یا ٹیگ کر دیں نا لوگوں کو. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں بسم اللہ کریں. میں اس کو شیئر کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد حضرات مومنین. جہاں تک یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور بالخصوص برت میں ہمارے مومنین نے یہ باقاعدہ ترتیب کیا ہے. اور سب سے پہلے خوش آمدید آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سب سے بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ حجت الاسلام المسلمین علامہ سید قاسم رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اور ہم یقیناً ان کی گفتگو سے فیضیاب ہوں گے. ان سے پہلے پروگرام کو آغاز کرتے ہیں اور محفل کے آغاز میں میں یقیناً آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ٹاپک ہے امام زمانہ اور ہماری ذمہ داریاں. امام زمانہ علیہ السلام ان سے ہماری ان کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں ظاہر حاضر ہے لیکن غیب میں ہے. ہماری ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں اور کیا ہے. آج کی محفل میں ہمارے پروگرام میں شامل ہے. سب سے پہلے تلاوت کے لیے میں گزارش کروں گا آکاش حسن صاحب سے. لیکن اس سے پہلے چاند مصروں سے میں دعوت دوں گا کہ وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے. وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے. اسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. اسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت. ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. میں گزارش کروں گا آکاش حسن صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام کی بات پیش کریں. بڑا خوشی ہوگی امام زمانہ بلند ترین. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم
أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرقنا جزاک اللہ بہت خوبصورت تلاوت کلام کا پیش کیا آکاش بھائیوں اور برادر مولا کی توفیقات میں اضافہ کریں اور اس وقت بہت سارے مومنین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی آپ لائیو دیکھنا ہے زداری اپڈیٹ سے اور فرق کے ہمارے مومنین نے اس محفل سجائے ہے اس محفل میں آج کا جو موضوع ہے امام زمانہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ توجہ اور ہماری ذمہ داریاں جس دنیا میں ہوتے ہوئے تو مولانا ہمارے ساتھ مولانا سید ابو قاسم رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی یہاں پہ خطابت بھی ہوگی لیکن ان سے پہلے ہمارے جو مومنین برادر ہیں وہ کلام پیش کریں گے پہلے کلام کے لیے میں دعوت دینے سے پہلے تو بیان جیسا کہ شروع ہو چکا ہے لیکن پہلا کلام جو اس وقت دعوت دینے سے پہلے میں اس فرزند کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں ان کے حوالے سے کرنے کے لیے موجود ہیں تو جن کا یہ فرزند ہے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا ان کے حوالے سے کلام پیش کر کے میں پہلے اپنے برادر کو دعوت دوں گا کہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ سبحان اللہ ترجمہ فاطمہ لا فتح کے خدا کا پتہ لا فتح کے خدا کا پتہ فاطمہ انبیاء کے ہر مشکل کشا مرتضی انبیاء کی ہے مشکل کشا مرتضی کی ہے مشکل کشا فاطمہ مرتضی کی ہے مشکل کشا فاطمہ یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں تم کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر تیری فضا کی دہلیز سبحان اللہ سبحان اللہ سے لے گئے انبیاء فاطمہ معجزے لے گئے انبیاء فاطمہ قبر معصومہ تم دکھا دی مجھے قبر سبحان اللہ سبحان دکھا دی اللہ مجھے ہم سے پوچھا جو تیرا پتہ فاطمہ ہم سے پوچھا جو تیرا پتہ فاطمہ کہ جب بھی معراج کی دل میں خواہش جب بھی حج کی دل میں خواہش ہوئی تیرے گھر آ گئے مصطفیٰ فاطمہ سبحان اللہ سبحان فاطمہ تیرے گھر آ گئے مصطفیٰ فاطمہ تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو اور معراج میں کیا ہوا فاطمہ اور معراج میں کیا ہوا فاطمہ بن رہے ہیں خط و خال عباس کے بن رہے عباس کے بن رہے ہیں خط و خال عباس کے ہے مسلح پہ محو دعا فاطمہ فاطمہ آگے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں جاگے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں کس سے ہو کر گئی ہیں خفا فاطمہ کس سے ہو کر گئی ہیں خفا فاطمہ حق کی تعریف لکھنی تھی ایک لفظ میں نے حق کی تعریف لکھنی تھی ایک لفظ میں حق کی تعریف لکھنی تھی ایک لفظ
محمد. خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى وعجل فرجهم. معزز سامعین کرام السلام علیکم. یا علی مدد. میں بہت شکر گزار ہوں کمیونٹی کا اور بالخصوص ہمارے ساتھ جو مولانا صاحب موجود ہیں ان کا خصوص کہ ہمیں جو ہے وہ کی کتابت سننے کا موقع ملے گا اور یقیناً کو سیکھنے کا موقع ملے گا. بس میں داخل ثواب ہونے کے لیے 3-4 اشعار ایک کلام کے پیش کر کے اور آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک بار اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مرحومین کے بلند درجات کے لیے اور بالخصوص میرے والد کے بلند درجات کے لیے عظمت بی بی فاطمہ الزہرا بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یہاں پہ گزارش یہ گزارش کہ اگر ویڈیو بھی آپ کی آ جائے، اگر مناسب ہو تو زیادہ اچھا رہے گا تاکہ ہم سب آپ کے دیدار بھی کر سکیں. اور کچھ مومنین ظاہر چاہتے بھی ہیں اور ایک مومن کا دیدار کرنا بھی ایک بڑے ثواب کا کام ہے. تو اگر ممکن ہو سکے تو بہت خوبصورت بات ہو جائے گی، بہت اچھی بات ہو جائے گی. ظاہر آغا بالکل ہمیشہ دیدار ہوتا ہے جب بھی منقبت پڑھتے ہیں، لیکن ابھی میں کیمرے پہ کلک کر رہا ہوں تو پتہ نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ کین ناٹ اسٹارٹ دا ویڈیو. چلیں کوئی بات نہیں، کوشش کریں آپ شروع کیجیے. میں عباس بھائی سے گزارش کروں گا، میں بھی پاسبل ان کے ہاتھ میں کچھ طریقہ آپ شروع کیجیے. بسم اللہ کیجیے. اچھا چلیے شروع. ایک بار درود سے نوازیے پر محمد و آل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعجل فرجهم. امام عصر کا یار ظہور ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. انتہائی خوبصورت مصرع. یہ جو ہے یہ ایک دعا ہے اور آج کے جو اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس کے لیے تو خاص دعا ہے. امام عصر کا یار ظہور ہو جائے. کیوں ہو جائے ظہور، اس کی دلیل دیکھیے. سلامت رہیے. امام عصر کا یار ظہور ہو جائے. کیوں کہ اندھیرا سارے زمانے سے دور ہو جائے. واہ واہ سارے زمانے سے دور ہو جائے. اور امام کی ولادت کے حوالے سے ایک شعر پیش کرا کہ تیرے حبیب کے پیارے کی ولادت ہے خدا. تیرے حبیب کے پیارے کی ولادت ہے خدا. حبیب کے پیارے کی ولادت ہے خدا. تو اس خوشی میں شراب طہور ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس خوشی میں شراب طہور ہو جائے. اور شعر پیش کرا دیکھیے گا مریضہ کہ عریضہ لکھ دیا جلدی اب آپ آ جائیں. عریضہ لکھ دیا جلدی اب آپ آ جائیں. اور آپ آئیں تو دل کو سرور ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور آپ آئیں تو دل کو سرور ہو جائے. اور تڑپ رہی ہر مومن کے دل کی ایک خواہش پیش کر رہا ہوں کہ تڑپ رہی ہے نگاہیں جو دید کو اپنی. تڑپ رہی ہے نگاہیں جو دید کو اپنی کہ اٹھائے غیب کا پردہ کہ نور ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. پردہ کہ نور ہو جائے. اور مکے سے پہلے میں پیش کر رہا ہوں آخری شعر. یہ شعر عموماً جو پاکستان سے جن کا تعلق ہے، میں کیونکہ پاکستانی ہوں تو میں پاکستان کی بات کر سکتا ہوں. پاکستان میں شب برات کو اس طریقے سے منایا جاتا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ بم پٹاخے اور آتش بازی کرتی ہے. تو میری جو دادی ہیں انہوں نے یہ کلام لکھا اور وہ ہمیشہ ہمیں بچپن سے ڈانٹتی تھی کہ بھائی امام کو اگر یاد کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. امام کو یاد کرنے
अच्छा मिसरा, इस्लामी मिसरा, वाह वाह वाह। आगा आगा मैं पेश कर रहा हूँ, खास तवज्जो शायद किसी काबिल हो। बहुत अच्छे बात है। शबे बरात मनाने के क्या क्या तरीके हैं कि हमारी कौम को इसका शऊर शोर आया, वाह वाह वाह, फिर पढ़िएगा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। शबे बरात मनाने के क्या तरीके हैं हमारी कौम को इसका शऊर हो जाए। माशाअल्लाह। नाम को सुन के तो मक्के मुझे दुआ दे दीजिएगा कि ये लिख के अपना कलम शानदार चूम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लिख के अपना कलम शानदार चूम लिया कि अदील को भी ज़ियारत जरूर हो। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा सलामत रखे आपकी दादी को, माशाअल्लाह, वाह वाह। डॉक्टर साहब ये काफी खानदानी पढ़ने वाले हैं, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। आवाज को जानी पहचानी लग रही है। जाहिर सी बात है। और सही तरीके से सुना दे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरा कैमरा कनेक्ट नहीं हो रहा तो वो अगर मोमेंट की शक्ल ना नजर आए तो फिर वो पढ़ने का मजा नहीं आता। हाँ, लेकिन दीदार हो जाता है तो ज़ाहिर यकीन बिल्कुल। नहीं, अदील ने काफी जगह पुट कर दी है आप माशाअल्लाह, सलामत रहे, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बस दुआ में और ऐसे ही कलाम की जरूरत भी है इस वक्त। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। अदील अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद थे, खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे, खूबसूरत लहन, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत तख़य्युल के साथ उन्होंने कलाम पेश किया और महफिल में यकीनन एक खूबसूरत समा बांध दिया कि और उससे आगे मैं जिससे कह के अपने अगले शायर को मनसबत खां को यहाँ दावत दूंगा कि देखिए नस्ल अबू तालिब का क्या मयार है, देखिए नस्ल अबू तालिब का क्या मयार है, कोई हैदर है तो कोई जाफर तैयार, वाह 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 वाह। कोई जाफर तैयार है, मालिक जन्नत है पोते, मालिक जन्नत है पोते और बहू खातून हश्र, मालिक जन्नत है पोते और बहू खातून हश्र, इनका बेटा दो जहां का मालिक को मुख्तार है, बहुत खूब, सुभान दो जहां का मालिक को मुख्तार है अबू तालिब की हर तस्वीर में ईमान का रंग, है अबू तालिब की हर तस्वीर में ईमान का रंग, 12 तस्वीरें हैं जिनका एक ही मयार है, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मयार वाह है, वाह 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 वाह। ये एक ही मयार है, तूने की हिफाजत या तेरी औलाद ने, तूने की हिफाजत या तेरी औलाद ने, तुझसे हटकर हर सहारा रेत की दीवार है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दीवार है। वाह वाह वाह, बहुत खूब जफर भाई, बहुत खूब। देखिए मिलता है कब हमको ज़ियारत का शर्फ, देखिए मिलता है कब हमको ज़ियारत का शरफ, पर्दाए गैबत में इनका कारवां शाहकार है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका कारवां शाहकार है। अब मैं गुजारिश करूंगा इरफान हैदर से कि वो महफिल में खिलाए अकीदत पेश करें, बराए खुशनूदी इमाम ज़माना की तरफ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इरफान जी आपका मेरे ख्याल में माइक म्यूट है, अगर उसको अनम्यूट करना है। शायद मैंने कर दिया था पहले। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बरादरान की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। मैं आपके और अलामा साहब के दरमियान में ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं लूँगा। एक कलाम है, उसके चंद अशार आपकी नज़र करूँगा। चूँकि शाबान का महीना है, 15 शाबान अभी गुजरी है और इमाम ज़माना की विलादत के अयाम भी हैं, तो उस हवाले से कलाम है। ये क्यों आज लब पे कलाम
سے سبحان اللہ یہ کیوں آج لب پہ کلام آ رہا ہے کہ احمد کا قائم مقام آ رہا ہے، یزیدی قبیلے پہ ہے خوف تاری، یزیدی قبیلے پہ ہے خوف تاری، یہ کرنے کو کربل تمام آ رہا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ Thank you, thank you. جھکے سر کبھی نہ یہ ظالم کے آگے، جھکے سر کبھی نہ یہ ظالم کے آگے، شہ کربلا کا پیام آ رہا ہے۔ بہت اچھے سلامت جھکے سر کبھی نہ یہ ظالم کے آگے، شہ کربلا کا پیام آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مجھے اور کیا چاہیے میرے مولا، مجھے اور کیا چاہیے میرے مولا، تیرے مدح خانوں میں نام آ رہا ہے۔ مجھے اور کیا چاہیے میرے مولا، بہت اچھا شعر ہے، تیرے مدح خانوں میں نام آ رہا ہے۔ اور یہ علامہ صاحب کی نظر ایک شعر، اس کی تمہید نہیں کروں گا، یقیناً قابل اہم لوگ بیٹھے ہیں تو یقیناً مجھے اس کی تمہید کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فضا ہے جو ظلم و ستم کی اسی کے، فضا ہے جو ظلم و ستم کی اسی کے، یہ مد مقابل نظام آ رہا ہے۔ فضا ہے جو فضا ہے جو ظلم و ستم کی اسی کے، یہ مد مقابل نظام آ رہا ہے۔ اور اس کا مقطع ہے کہ میرے مولا کیجئے گا مقبول اس کو، سبحان اللہ میرے مولا کیجئے گا مقبول اس کو، جو شاکر نے لکھا کلام آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان کیا بات ہے، اللہ بہت اچھا، بہت اچھا الحمدللہ۔ کلام پیش کر رہے تھے، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے عرفان حیدر بھائی۔ اب میں یقیناً چند مصروں کے ساتھ قبلہ کو دعوت دوں گا آپ لوگوں کے سامنے، اور تاکہ کچھ ہماری ظاہر ہے کہ جو علم میں اضافہ کرنے کی ہم نے یہ محفل سجائی ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری ذمہ داریوں کے موضوع کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہم حاصل کر سکیں۔ لیکن ظاہر گفتگو جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا جناب ابو طالب کی ہوئی اور ہوئی، تو پھر ہم کیوں نہ ایک ایسا کلام پیش کریں جو حضرت عباس و جناب سیدہ سے منسوب ہو کہ نہ محبت نہ مودت نہ بلا مانگی ہے، نہ فضیلت نہ فنا مانگی ہے، نہ حضرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ الفاظ چلانے کی ادا مانگی ہے، الفاظ چلانے کی ادا مانگی ہے، اسرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، مصیبت نہ شفا مانگی مانگا نہ شب ہجرت جا، نہ یہ بستر نہ یہ خالق رضا مانگی ہے، نہ یہ بستر نہ یہ خالق رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ واللیل، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی، نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پردے کی صدا مانگی ہے، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ابو القاسم رضوی صاحب سے کہ وہ اس محفل سے اس مجلس سے خطاب فرمائیں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین سلام۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله
الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سب سے پہلے ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں قائم آل محمد وجہ بقائے عرض و سما وارث علم رسالت اور امامت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور کریم ہمیں امام کے جانثاروں میں شامل کرے اور مسلسل امام سے رابطہ رکھنے والوں میں شامل کرے. قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 کی میں نے تلاوت کی ہے، یعنی آیت کا نمبر ہے 200، اور اس کے بعد بھی اگر بھولنے کا ڈر ہے اور اندیشہ ہے تو یہ بتا دوں کہ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت. قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے کبھی ایمان والوں کو ایڈریس کیا ہے، کبھی انسانوں کو ایڈریس کیا ہے، کبھی اپنے پیغمبر کو ایڈریس کیا. ایمان والوں کو کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی زکوٰۃ، کبھی حج، کبھی اچھے اخلاقیات، ان تمام چیزوں کے لیے. لیکن یہاں ایک اہم ترین پیغام. جب میں نے یہ کہا کہ یہاں اہم ترین پیغام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ پیغام اہم نہیں، لیکن اس پیغام کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے ایک بات اور کر دوں اس سے پہلے کہ میں اس کا ٹرانسلیشن کروں. قرآن مجید کے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول کے نام کا سورہ ہے، ابھی ان کا نام لیا گیا، آپ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس میں خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. دیکھیں، کیونکہ آج کا جو جشن ہے اس کو آرگنائز کرنے والے یونیورسٹی کے نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس، جن کا علم سے اور ساتھ ہی ساتھ ریسرچ سے اور تحقیق سے گہرا تعلق ہے. اور ریسرچ کا عمل اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان تدبر نہ کرے، پونڈر نہ کرے، ریفلیکٹ نہ کرے. قرآن کہہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ تو پتہ چلا قرآن مجید نے دو حالتیں بیان کی ہیں. اگر کوئی قرآن میں تدبر کرتا ہے
کہ میں ترجمہ کروں، ایک بات اور کہتا ہوا چلوں تاکہ بات آسان ہو جائے. دیکھیں جب آپ کسی کو پکارتے ہیں نا، آواز دیتے ہیں، کال کرتے ہیں، تو پہلی چیز کچھ لوگ ہیں سنتے ہی نہیں. بعض اوقات اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ نے بڑی آواز دی ہے اور وہ سو رہا ہے، اس نے آپ سے کہا تھا کہ فجر کے وقت مجھے اٹھا دیجیے گا، اب آپ نے اس کو آواز دی اور اس کے بعد نہیں اٹھ رہا ہے، تو اس کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سویا ہوا تو اٹھ جائے گا، لیکن جو یہ سوچ کے سویا ہے کہ مجھے نہیں اٹھنا ہے تو لاکھ لوگ اٹھانا چاہیں وہ اٹھ نہیں سکتا. شاید میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی. بھئی یہی معاملہ اس غیبت کے زمانے میں ہے. جو قبروں میں سو گئے ہیں یہ نیت کر کے کہ آواز پر اٹھنا ہے وہ اٹھ جائیں گے، لیکن جو جاگ رہے ہیں اور چلتی پھرتی لاشوں کی طرح سے ہیں تو پھر اس کے بعد آوازوں پر وہ اٹھنے والے نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلام. اور محاورے میں ہمارے بہتر سلام. اللہم صلی تو یہ بات آپ تک پہنچی ہے، مثال واضح ہوگی. ایک بات اور کہتے چلی، اردو میں ایک محاورہ ہے کہ مردوں سے شرط باندھ کے سونا. سنا ہوگا آپ نے اپنے بزرگوں سے، کیونکہ ایسے ایسا اردو کے الفاظ محاورے ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب ہمارے اپنے گھروں میں اردو اجنبی زبان لگنے لگی، اور اس کا ثبوت دوں، پڑھیے لکھیے، تمام زبانیں سیکھیے. آپ علم حاصل کیجیے، کیونکہ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ علم اگر یہودی کے پاس عیسائی کے پاس ملے تو لے لو، اس لیے کیونکہ تمہاری میراث ہے، تمہاری ملک ہے. 20 سال تک مقدمہ لڑتے ہیں ایک مرلے کے لیے، اور اس ایک مرلے کے لیے، اور اس کے بعد ملے نہ ملے، لیکن اس کے لیے کوئی کوشش نہیں. تو آپ اندازہ لگائیے گا کہاں علم تمہاری میراث، اس کو حاصل کرو. اب یہاں کہا کہ مردوں سے شرط باندھ کے سوئے. ہمارے یہاں اگر کوئی اس طرح کا محاورہ کوئی بچہ بول دے یا کوئی لفظ، تو ہم لوگ خوشی سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ بڑی اچھی اردو بول رہا ہے. اب ہم وہاں پہنچ گئے. تو مردوں سے شرط باندھ کے سونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نہیں اٹھیں گے تم اٹھ جاؤ، ہم نہیں اٹھیں گے، مردہ اٹھ جائے گا، ہم نہیں اٹھیں گے، ایسا سونے والا. اب غیبت کے زمانے میں ہماری حالت شاید کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے، علامتیں دیکھ رہے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں، احادیث سن رہے ہیں، مجالس میں جا رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں، اور اس کے بعد مسائل سن رہے ہیں، اور اس کے بعد لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ ظہور قریب تر ہے، لیکن اس کے باوجود آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور ہم تیار نہیں. مردوں سے شرط باندھ کے وہ اٹھ جائیں گے، ہم نہیں اٹھیں گے. اگلا جملہ سنیں آپ. تو ایک تو سنتا نہیں ہے، اور ایک سنتا تو ہے عمل نہیں کرتا. نہ سننا برا ہے، سن کر عمل نہ کرنا وہ بھی برا ہے اور بہت برا. اب ہمیں سننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے بڑھو. قرآن نے جب، یا تو ہم یہ کہیں نہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم متقی ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم سے بڑا اس زمین پر کوئی مومن نہیں. اچھا بتائیے مومن کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کو، رسول کو اور ائمہ کو مانتا ہو اور آخرت پر یقین رکھتا ہو. تو اب یہ ایمان کی سند کہاں ملے گی؟ آپ پڑھ کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کوئی ماسٹرز کر رہا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی مختلف ڈگریاں. اب آپ وہاں سے اگر کوالیفائڈ ہیں تو ڈگری کون دے گا؟ آپ کا دعویٰ تو کافی نہیں ہوگا نا، وہ یونیورسٹی اسٹیمپ کرے گی، ڈگری دے گی. اب اگر ہم نے کہا مومن ہے تو ہمارے کہنے سے ہم مومن نہیں ہوں گے. علی ابن ابی طالب جب تک مہر نہ لگا دیں کہ یہ مومن ہے، وقت کے امام جب تک مہر نہ لگائیں تو ہم مومن نہیں ثابت ہوں گے. تو مہر وہاں سے لگنی ہے. اب اگلا مرحلہ
ईमान वालों सब्र करो। आज की जो हालात हैं, और ऐसा नहीं, इससे बदतर हालात का भी सामना करना, लेकिन जब बदतर हालात का सामना करना पड़े ना, तो सिर्फ हमारी मजलिसों में जनाब ज़ैनब का वो जुमला न किया जाए कि मा रअयतु इल्ला जमीलन, मैंने मुसीबतें देखी मगर क्या खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी, जमील थी। नहीं, मुसीबतों के मुकाबिल इस्तिकामत ज़ैनबी का मुजाहरा करना है, सब्र हुसैनी का मुजाहरा करना है। और अभी कल दो मुजाहिद भाई बहन का दिन गुजरा है ना, आयतुल्लाह बाकिर सद्र और शहीद बिन्ते सद्र का, यूनिवर्सिटी के तलबा। आप अंदाजा लगाइए, आपने कभी ये सोचा है, हम जब हमें बाहर की खबरें, अंदर की खबरें ही नहीं है। हालत ये है कि 1980 में तो शहीद की गई है बिन्ते यानी बिन्तुल हुदा, तो बिन्तुल हुदा जो है बाकिर सद्र की बहन, उससे पहले क्या करती है, छोटी छोटी स्टोरीज लिखती है, वन सिटिंग स्टोरीज। अब देखिए 70s में जब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कॉन्सेप्ट आपके पास मौजूद था, जब दुनिया सोच नहीं रही थी, तो पता चला तबलीग का और हिदायत का निजाम, बेदारी का निजाम, तहरीक का निजाम, फिक्र का निजाम, जवानों को तैयार करने का निजाम, इस्लाह मुआशरा का निजाम जो मोहम्मद और आले मोहम्मद ने दिया, कितनी दयानत के साथ पाकीज़ा, मुक़द्दस, जिम्मेदार, फर्शनास उलमा और उनके खानदान ने आगे बढ़ाया। तो बात ये हो रही है, सब्र करना है, सब्र ज़ैनबी का मुजाहरा करना है, लेकिन सब्र समझौते का नाम नहीं है। गुनाह हो रहा है, हम खामोश रहेंगे, तो मौलाना आप ही ने तो पढ़ा था सब्र करना चाहिए, लिहाजा उस दावत के अंदर म्यूजिक चल रहा था, बेहिजाब औरतें आ रही थी, गैदरिंग थी, लेकिन सब्र का मैंने मुजाहरा किया, सर झुका के मैंने खाना खाया चला है, ये सब्र नहीं है। इस्लाम की तशरीहात हम अपने हिसाब से न करें। सब्र ये है कि जब आपकी जात को कोई मुश्किल पेश आए, लेकिन हाँ खुदा की मर्जी ये है कि मुश्किल के मुकाबले में सुकूत अख्तियार करना, सुकूत अख्तियार करेंगे, लेकिन जहाँ दीन को खतरा है तो आवाज बुलंद करना जरूरी है। कभी दीन के तकाज़ों को समझना चाहिए। सब्र करो। उसके बाद आगे इमाम क्या फरमाते हैं, वो साबिरू, और सब्र करने के बाद अपने साथ जो अहबाब है उन्हें लेके चलो। जब आपने तहरीक शुरू की है, माशाल्लाह एक अरसे से प्रोग्राम वहां पर रन कर रहे हैं यूथ के नौजवान की, तो ये आगे बढ़ाइए इसे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर याद रहे ईरान का जो इतना बड़ा इनकलाब बर्पा हुआ है, उसका सबसे बड़ा सबब ये था कि एक लायक क़यादत थी, और दूसरी चीज ये थी कि हौजा और यूनिवर्सिटी एक हो गए। हौजा यूनिवर्सिटी एक हो गए थे, और हमारा सबसे बड़ा मसला हमारी सोसाइटी का क्या हो गया, हमने ये कहना शुरू कर दिया ये इल्म दीन है, ये इल्म दुनिया है। तुमसे किसने कहा कि दीन का इल्म और है, दुनिया का इल्म और है? इसलिए कि सारा इल्म दीन ही ने तुम तक पहुंचाया। आले मोहम्मद से ज्यादा कोई केमिस्ट्री का इल्म जानता था, मैथ का इल्म जानता था, फल्कियात का इल्म जानता था, फिक़्ह का इल्म जानता था, उसूल का इल्म, सारे उलूम मोहम्मद आले मोहम्मद दीजिए, सारे चश्मा इल्म मोहम्मद आले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे हैदरी, हैदरी, इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलवात। ये तकसीम हमें शायद नाकिस करने की कोशिश है, हमें इनकम्प्लीट करने की कोशिश है, इम्परफेक्ट करने की कोशिश है, अधूरा करने की कोशिश है। अहले बैत का चाहने वाला जो जहां है वो मुकम्मल है, पूरा है। इसलिए कि जो मुकम्मल को, कमाल को मानता हो, उसके अंदर नक्स आना नहीं चाहिए, वो कमाल की तरफ बढ़ने की तमन्ना होनी चाहिए। तो लिहाजा दोनों इन साथ रहे। यही वजह है कि मैं अक्सर कहा करता हूं, बात आ गई यहां पर, फिर कैसा करूं। बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छा इंजीनियर, बहुत अच्छा अकाउंटेंट,
मोमिन डॉक्टर, मोमिन इंजीनियर, मोमिन अकाउंटेंट, जिस प्रोफेशन में जाए ना उस प्रोफेशन में दीन की नुमाइंदगी करें। और ये याद रहे, जब दीन की नुमाइंदगी, तो मैंने कहा ना कि इनकलाब इतना बड़ा बर्पा जो हुआ था कि दोनों की इत्तेहाद के नतीजे में हुआ। यानी इमाम खुमैनी इस बात को समझ गए थे कि ये बहुत बड़ा फितना है जब इल्म वालों को अलग कर दिया जाए, इसलिए कि जहालत की कोशिश यही है, जहल की कोशिश यही है कि इल्म वालों में तकसीम हो जाए, ईमान वालों में तकसीम हो जाए, दीदार तकसीम हो जाए। आज कितना बड़ा चैलेंज है। हम ये कह रहे हैं इमाम आएंगे तो इत्तेहाद हो जाए, इमाम आएंगे तो मसला हल हो जाएगा, इमाम आएंगे तो इंशाअल्लाह अदल कायम हो जाएगा। हम जुल्म करने के बाद क्यों इस बात की उम्मीद रखते हैं इमाम आएंगे तो अदल का निजाम कायम। हम अपने बच्चे को बेनमाजी रख रहे हैं, अपनी बेटी को बेहिजाब रख रहे हैं, कैसे समझते हैं कि दीन का निजाम कायम हो जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि आपसे ना मिलूं और आपकी कोशिश ये है कि मुझसे ना मिले। मैं आपकी मुखालफत में अपनी पूरी ताकत और तवानाई खर्च कर रहा हूं, आप मेरी मुखालफत में पूरी ताकत और तवानाई खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद क्या इंशाअल्लाह इमाम आएंगे, सारे मसले हल हो। बहुत बड़े मसले का सामना करना पड़ेगा इमाम आएंगे। पहली चीज आप अंदाजा लगाएं, आप में से बात जो है मतलब हार्डली सब अंडर 35 जो मेरे सामने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, दिगर सामीन में बड़े भी मौजूद होंगे, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि वो दौर देखिए। आपने भी मगर 20-22 साल पहले आप बालिग हो चुके हैं और आपके पास समझ, क्या 20-22 साल पहले हमारी सोसाइटी की हालत थी? इतने झगड़े थे, इतने इख्तिलाफात थे, इतनी दीन की छवि बिगड़ी हुई थी आज से 20 साल पहले जितनी आज हमने बिगाड़ दी है। सूरत हाल कुछ ऐसी थी, ऐसी तो इसलिए कि वहदत की जरूरत है, रिस्पेक्ट की जरूरत है। मैं बता दूं, सूरत हाल ऐसी थी, हमने जब अपने बचपन में देखा हम इतना जानते थे ये दीदार है, ये बेदी। अब जो दीदार है वो ये कहते हैं कि ये मोमिन नहीं है, ये मुहिब्ब अहले बैत नहीं है, ये दीन वाला नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, हम एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। एक मोमिन की इज्जत कितनी प्यारी है मोहम्मद वाले मोहम्मद को, आप अंदाजा लगाएं कितनी प्यारी है। मासूम फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी मोमिन को इज्जत दी तो गोया उसने हमें इज्जत दी, अगर किसी मोमिन को जलील किया तो गोया उसने हमें जलील किया। और कब मोमिन की इज्जत ऐसे ही है जैसे खाने काबा की इज्जत, और मोमिन को जलील करना ऐसे ही है जैसे खाने काबा को गिरा देना और ढा देना। तो आज के माशरे के अंदर जब अगर हम ऐसी कोई बात कर रहे हैं तो बताइए, एक मोमिन दूसरे मोमिन को जलील कर रहा है और उसके बाद खुदा का इंतजार कर रहा है कि मेरा मौला है। और पहली चीज तो ये मुहासबा करें, दूसरी चीज ये सफों के इंतशार को खत्म करें, तीसरी चीज ये कि लोगों में खूबियां तलाश करें और अपनी जात में खामियां तलाश करें। क्योंकि जब लोगों में खूबियां तलाश करेंगे तो सोसाइटी से बदगुमानी का खात्मा होगा, और अपने अंदर जब खामियां तलाश करेंगे तो हम में से एक बेहतरीन मोमिन निकलेगा और जो बच्चों के लिए रोल मॉडल बनेगा। अब आप देखिए, मेरे पास एक गिलास है, इस गिलास में पानी, अपना अपना तरीक़ेकार है। एक कहे कि आधा गिलास पानी है, एक कहे आधा भरा हुआ है। नहीं, तनकीद करने वाले कहां तक पहुंचते हैं। एक साहब गए गिलास लेने के लिए दुकान पर, तो गिलास उल्टा रखा हुआ था। वजह यह कि गिलास गंदा ना होने पाए, जानते हैं, दुकानदार ने उल्टा रखा हुआ था।
दुकानदार ने उठा के देखा, देखिए ये अच्छा तो इसमें दूसरी भी कमी है, इसलिए कि गिलास नीचे से बंद होता है, ये नीचे से खुला हुआ है। तो नकाइस और मायब का मामला ये। आगे बढ़ते हुए एक बात और कहता हूं, एक टीचर ने, एक प्रोफेसर ने क्लास के अंदर बच्चों के सामने एक व्हाइट पेपर, मैं हुकूमतों के व्हाइट पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, क्लासरूम के अंदर उसने व्हाइट पेपर दिखाया, बच्चों से पूछा क्या है, पूरी क्लास ने कहा सादा वर्क है, ब्लैंक पेपर है, व्हाइट है। उसके बाद एक मर्तबा कलम लिया और कलम से एक डॉट लगा दिया उसके ऊपर, जो ही डॉट लगा उसके बाद पूछा बताओ, पूरी क्लास ने कहा इसमें एक धब्बा है, एक ब्लैक स्पॉट है, एक दाग है। उसने कहा इतना सफेद और शफाफ है, वो नहीं देख रहे, दाग देख रहे हो। हमारा मामला ये होता है कि जब हम दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं तो उसके उस दाग को देख रहे होते हैं। उसके बाद उस्ताद ने कहा कि तुम्हारी और हमारी मिसाल उस मक्खी की सी है जो पूरे सेहतमंद जिस्म पर नहीं बैठती है, जहां जख्म होता है वहीं बैठती है। तो ये जख्म को ना बढ़ाइए, क्योंकि जो जख्म है ना, ये असल में हमारी सोसाइटी का जख्म नहीं है, फर्जंदे ज़हरा के दिल का जख्म है। अगर हम अपनी इस्लाम की करें, हर आदमी अपना अपना काम शुरू कर दे। यहीं पर सातवें इमाम की एक हदीस भी बयान करता हुआ चलो मिलकर सलावत पढ़िएगा आप लोग। सातवें इमाम फरमाते हैं कि लोगों को दूसरों की आंखों का तिनका दिखाई देता, अपनी आंख के शहतीर नहीं दिखाई। तो मैं इससे पहले भी हदीस नकल कर चुका हूं, लेकिन यहां फिर कहना चाहता हूं, क्या लॉन्ग बड़े टुकड़े। तो हम अपनी जात की इस्लाम में बढ़ जाए, और पैगाम यही है गैबत के जमाने के अंदर, तो इस बेरू व साबिरू, यानी सब्र करो, सब्र की तलकीन। सब्र ताकत का नाम है, इस्तिकामत का नाम। और उसके बाद वराबितु, और तुम सबके सब राबिते में रहो। तो पता चला, अब जो मैंने पैगाम इससे पहले दिया ना, हमारे राबिते कमजोर नहीं होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। एक मोमिन का दूसरे मोमिन से, एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, एक शहर में रहने वाले दूसरे शहर के रहने वाले मोमिन के साथ, और इन सब का राबिता वक्त के इमाम के साथ। आयत समझ में आ गई? आइए मैं बताता चलूं। हमारे सातवें इमाम 14 साल कैद खाने में, हमारे 10वें और 11वें इमाम जो है वो सामारा के अंदर हाउस अरेस्ट में। लेकिन उसके बावजूद सूरत का हाल ये है कि इमाम कौम वालों से भी राबिते में, इमाम मक्के वालों से भी राबिते में, इमाम मदीने वालों से भी राबिते में। तो अजीजों, एक जुमला मुझे कहने दीजिए कि इमाम की गैबतें, यानी पिछले अइम्मा भी जो बज़ाहिर सामने तो थे, लेकिन कैद खाने में रहने की वजह से मदीने वालों के लिए गैबत थी, लेकिन उसके बावजूद इमाम राबिते में और मोमिनीन भी राबिते में। नहीं, यहीं पर एक और वाकया बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए, हमारा और आपके आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, सलावत कहिएगा बाबा। आठवें इमाम जो है, उनके चाहने वाले कुछ लोग इमाम से मिलने के लिए आए। आप बताइए कि अगर आप एक दो मरतबा मेरे दरवाजे पे आए और उसके बाद मैं ना मिलूं, क्या तो आप नाराज होकर चले जाएंगे कि क्या मिजाज है मौलाना का? तो फिर आप सोचेंगे कि आखिर हमसे क्या कोताही हो गई है कि हमसे मिलना नहीं चाहिए। वो उन लोगों को एहसास हो गया कि इमाम की तरफ से कोई कमी नहीं, हमारी कोई कोताही है, तो वो वहीं इमाम के दरवाजे पर रहे। 1-2 दिन नहीं, 39 दिन, 39 डेज। आखिर में गुलाम से कहलवाया उन्होंने कि मौला, हम इतनी दूर से आए और इतने दिनों से आए हुए हैं, आपके दरवाजे पर हैं और आप बहुत करीम हैं, करीम इब्ने
करीम हैं, आप तो दुश्मनों को माफ कर देते हैं, दुश्मनों का इस्तकबाल करते हैं, दुश्मनों की मदद करते हैं। मौला, आपके दरवाजे पे आपके अपने चाहने वाले बैठे हैं, आप उनको मुलाकात का मौका नहीं देते। इमाम ने कहा, तुमने दावा तो बहुत बड़ा कर दिया कि तुम हमारे शिया हो, लेकिन तुमने अपने दावे का ख्याल नहीं किया है। और उसके बाद इमाम ने बताया कि तुम अमानतों का ख्याल नहीं करते, तुम सदाकतों का ख्याल नहीं करते, तुम जहां पर जो हुक्म शरीयत है उसका ख्याल नहीं करते। इस वजह से हमें इमाम ने बुलाया, मिले और उसके बाद पैगाम दिया। तो पता चला शायद ये वक्त इमाम रिजा का यही पैगाम हमारे लिए है कि मिलना है तुम्हें, अगर हमसे ज़ुहूर चाहते हो हमारा, तो याद रखो तुम अपने आप को तब्दील करो हमारे मिजाज के मुताबिक, दीन को अपने मिजाज के मुताबिक तब्दील न करना। मैंने अभी कुछ देर पहले जो बात कही थी, अब उससे लिंक करते हुए फिर मैं कहूंगा, 20 सालों में हमने सबसे ज्यादा मेहनत इस बात पर की है कि दीन को अपने मिजाज से ढालें। लास्ट 20 ईयर्स। और क्यों अपने मिजाज में ढालने की कोशिश की है? इसलिए क्योंकि उससे 20 साल पहले वो दीन के जिसको लोगों ने भुला दिया था, उन 20 साल पहले बहुत आला तरीके से, कामयाब तरीके से सामने आ गया। तब उसकी छवि को बिगाड़ दिया। तो अब हमें चाहिए कि दीन की छवि न बिगड़ने पाए। अब उसके बाद राबितु इमाम से मुसलसल राबिते में रहना। अच्छा, हमने राबिते का मतलब क्या समझा? जिम्मेदारी का बताने जा रहा हूं। राबिते का मतलब यह है कि 15 शाबान का इंतजार किया जाए और एक अदद अरीजा इमाम के नाम लिखी जाए। ये राबिता है। हमारे नजदीक राबिते का मतलब ये है कि अगर हम ज़ियारत पे जाएं तो हमारी ज़ियारत के अंदर 1 घंटा मस्जिद सहला के लिए हो, ईरान जाएं तो जमकरान मिस ना हो। हमारा इमाम से राबिते का मतलब ये है कि जब सुबह के वक्त उठें तो हम एक सदका जो निकाल दें तो इमाम से भी निकाल। हमारे राबिते का मतलब ये है कि हम कुछ दुआएं हैं जो इमाम के ज़ुहूर के ताल्लुक से अपनी तमाम हाजतों के बाद करें। राबिता ये है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राबिते का मतलब मेरे नजदीक ये है कि इस तरह से राबिता हो कि जो नमाज के ताल्लुक से सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम से किसी ने पूछा कि मौला नमाज किस तरह से पढ़ो? इमाम ने फरमाया, इस तरह से पढ़ो कि जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। देखिए मैं आपको कहां से कहां ले आया हूं। क्या इस तरह से पढ़ो जैसे तुम अपने खुदा को देख रहे हो? तो मौला मैं इस मंजिल पे नहीं हूं कि मैं इस तरह से महसूस करूं कि अपने रब को देख रहा हूं। कम से कम ऐसा कर लो, इस तरह से पढ़ो कि ये महसूस करो कि तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है। तो इसी तरह से इमाम ज़माना इस जो पर्दे गैबत में है, तो ये है या तो कम से कम हम हर वक्त ये महसूस करें कि इमाम सामने है, उन्हें देख रहे हैं। और अगर हमारा एहसास उस मकाम पर नहीं पहुंचा तो कम से कम इतना तो ख्याल रहे इमाम देख रहे हैं। अब बताइए, जब इमाम देख रहे हैं इस बात का एहसास होगा तो मैं झूठ बोल नहीं सकता, धोखा दे नहीं सकता, हराम खा नहीं सकता, अपने बच्चों को गलत रास्ते पर लगा नहीं सकता, अपने मामलात इसमें एहतियात करूंगा। यहीं पर 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की एक हदीस बयान करता हूं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों की नमाज और रोजे की ज्यादती को न देखना कि कितनी नमाजें पढ़ता, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दे। लोगों की नमाज और रोजे की ज्यादती को न देखना, तुम ये देखना कि उन लोगों के साथ मामलात में कैसा है। अगर बिजनेस किया तो बिजनेस में वो कैसा है,
اگر پڑوس میں رہتا ہے تو پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے, شادی شدہ ہے تو بیوی کے ساتھ کیسا ہے, دوست احباب ہے تو ان کے ساتھ کیسا ہے. یہ ذمہ داری ہے ایک مومن کی. اب آئیے جب یہ بات ہو گئی تو یہیں پر کہتا ہوا چلوں امام کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا جب شب جمعہ آتی ہے, اور میں نے جو عرض کیا نا کہ کم سے کم یہ محسوس کریں کہ امام ہمیں دے. جب شب جمعہ آتی ہے تو شب جمعہ روایات میں کہ امام کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو امام مسکراتے ہیں. اللہ اکبر. ہر ہفتے آج یہ عہد کر لیں اس غیبت کے زمانے کے اندر ظہور کی اس طولانی رات کو آپ کوتاہ کر سکتے ہیں اور غیبت کی اس رات کو اور ظہور کا سویرا کر سکتے ہیں. وہ یہ ہر ہفتے جب اعمال پیش ہوں تو امام ہمارے بہتر اعمال کو دیکھ کر مسکرائیں. ابو القاسم میں تم سے مطمئن ہوں, عباس میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, ظفر عباس میں تم سے خوش ہوں. ہاں امام کو راضی کیجیے, کیونکہ اگر اچھے ہوتے ہیں تو امام مسکراتے ہیں اور اگر اعمال میں کمی ہوتی ہے تو امام گریہ کرتے ہیں. اور یہیں پر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث بیان کرتا ہوا چلوں. امام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا, تم ہمارے لیے عزت کا سبب بننا, زینت کا سبب بننا, رسوائی کا سبب نہ بننا. عزیزو تشیع عزت اہل بیت کا نام ہے, تشیع وقار اہل بیت کا نام ہے, تشیع آبرو اہل بیت کی حفاظت کا نام ہے. آپ اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گے, ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گے تو یاد رکھیں معاشرہ خود تبدیل ہوگا. لوگ دین اہل بیت کے قریب آئیں گے, لوگوں میں تجسس اور کیوریسٹی ہوگی کہ اتنا اچھا آدمی کیوں ہے, کئی شیعہ ہے, یہ اتنا شریف کیوں ہے, کیونکہ شیعہ ہے. یہ اتنا سچ بولنے والا کیوں ہے, کہ شیعہ ہے. کہ اس کا کیریکٹر بہت اسٹرانگ ہے, کہ شیعہ ہے. کہ ہم نے اس کو کبھی کسی کو چیٹ کرتے نہیں دیکھا, کہ اس لیے کہ شیعہ ہے. کہ ہم نے اس کے گھر کے اندر کسی آدمی کے بارے میں کبھی برائی نہیں سنی, کہ اس لیے کہ شیعہ ہے. امام کے ظہور سے پہلے ہی شیعت کی شہرت کائنات میں پہنچا. ہاں عزیزو, تو غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داریوں میں یہ ہے گناہوں سے پرہیز کریں, کیونکہ ایک گناہ جو ہے نا, ایک گناہ انسان کو نماز شب سے محروم کرتا ہے, محسوس فرماتے ہیں. میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور اگلے 5 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اور جب گناہ بڑھنے لگتے ہیں تو پھر نماز دیگر نمازوں سے محروم ہو جاتا ہے, توفیق سلب ہو جاتی ہے. آئیے گناہ سے پرہیز کے حوالے سے ایک روایت مولا کائنات کی نقل کرتا چلوں. مولا کائنات فرماتے ہیں کیونکہ معصوم کا انتظار کر رہے ہیں نا, تو اپنے آپ کو صاف اور پاک کرنا, اپنے آپ کو پیش کرنا ہے نا امام کے سامنے. جب اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کرنا ہے تو بتائیے کیا اس خباثتوں کے ساتھ, ان غلاظتوں کے ساتھ, ان کثافتوں کے ساتھ, ان گندگیوں کے ساتھ, ان رزق کے ساتھ, ان تمام نفاق کے ساتھ امام کے سامنے جا سکتے ہیں؟ 15 شعبان تھی پرسوں, ہمارے اور آپ کے گھروں میں نظر ہوئی ہوگی, جو ہمیشہ حلال اور طیب و طاہر غذا کا خیال کرتے ہیں, لیکن جو نہیں کرتے وہ بھی نظر کے وقت اس بات کا خیال کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں نظر ہے, لہذا پاک لے جائیں گے, صاف لے جائیں گے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ صاف ستھرا ہے, دھلا ہوا پلیٹ ہے رکھا ہوا, لیکن ہم نے دیکھا پھر وہ پاک کیا جا رہا, کیوں؟ کا مولا کی نیاز. ایسا ہی ہے نا. 4 حلوے کے ٹکڑے امام کی بارگاہ میں جب نظر کر رہے ہیں تب یہ کہہ رہے مولا کی بارگاہ میں اسے پیش کرنا ہے تو اسے پاک ہونا چاہیے, حلال ہونا چاہیے, صاف ہونا چاہیے. تو سوچو جب اپنے پورے وجود کو اور اپنے خانوادے کو امام کے حوالے کرنے جا رہے ہو تو ان نجاستوں کے ساتھ نہیں, کثافتوں کے ساتھ نہیں, پاک کر کے حوالے کرو. اس لیے کیونکہ ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے, اور قرآن مجید ہم سے آپ سے یہی تو مطالبہ کر رہا ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے, سورہ کا نمبر 66 ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
फरमाते हैं आपके लिए, हमारे लिए एक पैगाम है। इमाम कहते हैं गुनाह करते, किसी ने पूछा मौला सबसे बड़ा गुनाह कौन, बताइए हमारा आपका क्या जवाब होगा? कोई शिर्क कहेगा, कोई कत्ल कहेगा, कोई गीबत कहेगा, रवायत में सारे आए हैं, कुरान से भी। फितना है। इमाम से पूछा गया कि मौला सबसे बड़ा गुनाह क्या है? इमाम फरमाते हैं जिस गुनाह को करने वाला उसे छोटा समझे वो सबसे बड़ा। अगर हम ये समझने लगेंगे तो गुनाह बढ़ते चले जाएंगे। और उसके बाद एक अगला जुमला और इमाम का दूसरे मकाम में, मैं तेजी से आगे बढ़ा हूं। अगला जुमला है, मौला फरमाते हैं गुनाह करते वक्त ये ना सोचो कि ये छोटा है, ये देख रहे हो, ये ख्याल करो कि किसके मुकाबिल कर रहे हो कितना बड़ा है। और उसके बाद एक और हदीस बयान करता हूं जहां मौला फरमाते हैं तन्हाई में गुनाह करते हुए डरो। हमारे पास समाज का बड़ा खौफ होता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम इमाम के सामने क्या कहेंगे ये ख्याल है। मौला क्या फरमाती, तन्हाई में गुनाह करने से डरो, इसलिए कि जब तन्हाई में गुनाह करते हो तो उस वक्त देखने वाला खुदा होता है। फ़इन्न शाहिद हुवल हाकिम, मुशाहिदा करने वाला देखने वाला खुदा होता है। और कुरान मजीद में खुदावंद ताला कह रहा है सुनो तुम्हारे अमाल पेश किए जाएंगे, देखने वाला अल्लाह है, रसूल है और इमाम ज़माना। इमाम ज़माना देख रहे हैं। आइए आखिरी बात, इतने अरसे से दुआएं हो रही हैं मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, मौला नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही है? उसका सबब मौला कायनात की हदीस और नतीजा हवाले। उस हदीस से जोड़ते हुए छठे इमाम की हदीस, छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते तुम्हारी दुआ कबूल हो ना तो दुआ के साथ क्रिया किया, रिक्कत तारी करो। लेकिन हम पर रिक्कत तारी नहीं होती है, और तारी अगर होती है तो शायद ज़बान और दिल में हमांगी नहीं हो पाती है। कहीं रिस्क का मामला, कहीं हमारे दिल और ज़बान की हमांगी का मामला, बहुत से मामला थे। आंखों से आंसू नहीं आता। मौला क्या फरमाते? मौला फरमाते मा जफ़तिल दुमू इल्ला लिक़स्वतिल क़ुलूब, आंखों के आंसू खुश्क नहीं होते मगर ये कि दिल की सख्ती की वजह से। वमा क़स्वतिल क़ुलूब इल्ला लिकसरतिज़ ज़ुनूब, और दिल सख्त नहीं होते मगर गुनाह के ज्यादा होने की वजह से। याद रहे गुनाह ज्यादा होंगे तो इमाम नहीं आएंगे, बल्कि इमाम को बुलाना है तो इमाम के चाहने वाले अपनी इस्लाह करने, इमाम से राबिता करें। आयत को मुकम्मल कर दूं, साबिरू व राबितू के बाद वत्तकुल्लाह, हर मौके पर अल्लाह से डरते रहो। और जब डरते रहोगे इनाम खुदा की तरफ से ये होगा लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि अल्लाह तुम्हें फलाह अता करे। और आज हम सबकी फलाह ज़ुहूर इमाम ज़माना में है। कायनात की फलाह, दुनिया की फलाह, इंसानों की फलाह, ईमानदारों की फलाह, मज़लूमीन की फलाह, मुस्तज़फ़ीन की फलाह, फलाह इमाम के ज़ुहूर के साथ है। तो आइए उस फलाह से पहले खैरुल अमल होता रहे, इस्लाह होती रहे। इसलिए क्योंकि अगर इस्लाह होगी तो वो आएगा जो कायनात में सबसे बड़ी इस्लाह करने के लिए, जो मुस्लिह है और मुंजी बशरियत है। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, गैबत के जमाने में हमें अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा वक्त के इमाम को हमसे राज़ी और खुशनूच फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जुल्म और जबर और इस्तिबदाद का खात्मा फरमा। परवरदिगारा कोरोना वायरस के नतीजे में जो दुनिया भर में लोग परेशान है, परवरदिगारा तमाम इंसानों, तमाम मखलूक इलाही की हिफाजत फरमा। इस बीमारी, इस वबा का खात्मा फरमा।
बाद बहुत खूबसूरत खिताब अल्लामा सैयद अबू कासिम रिजवी साहब आपके सामने पेश कर रहे थे। अब जाहिर है कि जैसे कि आप लोगों को और आप लोगों ने महफिल की तरतीब दी है, अहले बैत ह्यूमैनिटी क्लब की जानिब से ये महफिल सजाई गई जिसमें खिताबत के बाद सवाल जवाब का सिलसिला भी है। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कि ए बाग़ अस्करी के मुक़द्दस तरीन फूल, ए बाग़ अस्करी के मुक़द्दस तरीन फूल, ए काबे फ़ुरूए नज़र क़िबला उसूल, ए काबे फ़ुरूए नज़र क़िबला उसूल, आ हमसे कर खैराज दिलो जान कभी वसूल, आ हमसे कर खैराज दिलो जान कभी वसूल, तेरे बगैर हमको क़यामत नहीं कबूल, तेरे बगैर हमको क़यामत नहीं कबूल, दुनिया ना मालो ज़र न वज़ारत के वास्ते, दुनिया ना मालो ज़र न वज़ारत के वास्ते, हम जी रहे हैं तेरी ज़ियारत के माशाअल्लाह हम जी रहे हैं तेरी ज़ियारत के वास्ते। अब आप लोगों से जो भी शरीक हैं उन सबसे गुजारिश है कि वक्तन बारी बारी आप लोग अपने अपने सवाल पेश कीजिए ताकि इंशाअल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाब दे सकें। बराए खुशनुदी वामे ज़माना बुलंद तरीन सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला जी, पहले सवाल कौन करेंगे आप में से? सवाल ये है कि जिस तरह हदीस है कि जो इंसान अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मर गया वो या वो जहालत की मरता। तो यहाँ पे मारिफत का जिक्र आया, ये मारिफत किस किस्म की मारिफत है, इतनी मारिफत से क्या हुआ? देखिए ये हदीस जो है उसके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि मन माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही माता मीतल जाहिलिया, यानी जो मर जाए अपने वक्त के इमाम को पहचाने बगैर वो जाहिलियत की मौत मरता है। तो पता चला कि सबसे बड़ा इल्म, सबसे बड़ी आगही वक्त के इमाम को पहचानना है। वक्त के इमाम को पहचानने के लिए एक चीज तो ये है कि हम उनका नाम, उनका खानदान, उनकी सिफात, उनकी खूबियां, इन तमाम से वाकिफ, लेकिन इससे तो दूसरे भी बाखबर। बहुत से गैर शिया स्कॉलर्स ने भी इमाम ज़माना की हयात पर किताबें लिखी, बहुत से नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स ने जो है सेवियर के मौजू के ऊपर किताबें लिखी है, आर्टिकल्स लिखे हैं इमाम के बारे में। तो इसका मतलब बराए नाम इमाम को नहीं पहचानना है। पहचानने का मतलब ये कि खुद इस तरह से पहचानना, इस तरह से पहचानना है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से राबिता हमारा रहे। और जो मैंने पहचान की बात अभी बता दूं, अभी मैंने कहा इस तरह से कि जैसे वो हमें देख रहे हैं, एहसास हो कि इमाम हमारे पास है, एहसास हो कि हम उनकी बारगाह में मौजूद हैं, एहसास हो कि हमारा कौन सा अमल इमाम को खुश कर देगा, कौन सा अमल इमाम को नाराज करेगा। तो वो एहसास और जज्बे एहसास और एहसास मसऊलियत जो है, और यहीं पर एक दुआ भी इमाम ने हमको तजवीज़ की है, दुआ मारिफत, इसका हुक्म दिया गया पढ़ने के लिए कि अल्लाहुम्मा आरिफ़नी नफ्सक, परवरदिगारा तू मुझे अपने नफ्स की मारिफत अता फरमा। फ़इन्नका इन लम तुआरिफ़नी नफ्सका लम आरिफ़ रसूलक, क्योंकि अगर हमने तुझे नहीं पहचाना तो तेरे नबी को नहीं पहचाना। वो आरिफ़नी रसूलका फ़इन्नका इन लम तुआरिफ़नी रसूलका लम आरिफ़ हुज्जतक, अगर तेरे रसूल को नहीं पहचाना तो तेरी हुज्जत को नहीं पहचानी। अल्लाहुम्मा आरिफ़नी हुज्जतका फ़इन्नका इन लम तुआरिफ़नी हुज्जतका ज़ललतु अन दीनी, और परवरदिगारा अपनी हुज्जत की हमें मारिफत दे, अगर उनको नहीं पहचाना तो हम गुमराह हो जाएंगे। तो पता चला ईमान की मारिफत का मतलब है गुनाहों से दूरी, ईमान की मारिफत का मतलब ये है कुर्ब इलाही, ईमान की मारिफत का मतलब ये है कि इंसान अपने आप को
لیکن اس کے باوجود رزق حرام گھر میں لے کے آ رہا ہے، اس کا مطلب اسے معرفت امام نہیں ہے. امام کا نام جانتا ہے، امام کے بارے میں منقبتیں بھی پڑھ رہا ہے، تقریریں بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود صورت حال یہ ہے کہ امام کے احکامات پر عمل ہے. یعنی وہ کام جو امام کی پسند کا ہو اگر اسے کر رہا ہے تو امام کی معرفت ہے، اور وہ کام جو امام کو پسند نہیں ہے اس سے پرہیز کر رہا ہے تو معرفت ہے، ورنہ معرفت ہی نہیں. تو یہ ہے معرفت. اور اگر یہ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ جاہلیت کی موت سے بچ جائے گا. پر ایک جملہ اطاعت کے تعلق سے عبداللہ ابی یافور آئے چھٹے امام کے پاس، کہتے ہیں مولا یہ آدھا انار آپ حلال کہتے ہیں آدھا حرام کہتے ہیں، تو میرے لیے حلال یہ حرام ہو جائے گا. تو اس طرح سے معرفت ہو کہ اپنے آپ کو ٹوٹلی سبمٹ کر دیں اور اوبے کریں. اگلا سوال. جی یار صاحب، ایک میرا سوال تھا جنرل سا، وہ یہ کہ ہم کیونکہ بیرون ملک ہیں اور یہاں پر ماحول بھی آپ سب بخوبی واقف ہیں اس سے، تو یہاں پر ہم اپنے ارادوں کو مضبوط کیسے کریں؟ مثلا ایک جو بڑی مشکل آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ مطلب ہم ارادہ کرتے ہیں اور وہ کچھ دن یا کچھ عرصے کے لیے وہ چلتا ہے، اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں چل پاتا. تو ان اپنے ارادوں کو جو ہم ارادے کرتے ہیں ان کو مضبوط کیسے کریں، یا اپنے روٹین کے اندر مستقل مزاجی ہم کیسے لکھ پائیں؟ بہت اچھا، بہت ہی خوبصورت سوال. اور ہم سب کے سب یہاں اس وقت ویسٹ میں ہی ہیں، لیکن جس طرح کی دنیا بن گئی ہے تو صورت حال یہ ہے کہ وہ ایسٹ اور ویسٹ کا فرق ختم ہو گیا ہے. جو دین کو اپنے بچا لے ویسٹ میں رہتے ہوئے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ حرم مکہ میں ہے، اور جو مکے شہر میں رہنے کے بعد نافرمانی اور معصیت کر رہا ہو تو ایسا ہی ہے جیسے وہ ابو جہل کے خیمے میں رہ رہا ہے. اور آپ نے جو عزائم کی بات کی نا، ارادے کی بات کی، جیسے ہی آپ نے کہا میرے ذہن میں فوراً حدیث آئی مولا کی. مولا نے فرمایا عارف تو ربی بفصل الائے. اور معرفت کی بات کی تھی ابھی عباس صاحب نے، سوال ہی ہوئی تھا کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے ارادوں کے ٹوٹنے سے، پلان کے ٹوٹنے سے، لیکن پلان اطاعت کا ہوگا تو انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا. اس کے لیے کیا کریں وہ بتاتا ہوں. حدیث ہے، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں، جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول العلم معرفت الجبار. پوری عمر پڑھنا ہے ہمیں، لیکن خلاصہ علم کیا ہے؟ کہ پہلا مرحلہ علم کا ہے اپنے رب کو پہچاننا، کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے. یہ پھر لنک ہو جاتا ہے ان کے سوال سے. چھٹے امام کی یہیں پر ایک حدیث ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سارا علم چار باتوں میں، یہ جان لو کہ کس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ جان لو کہ اس نے کیا نعمتیں تمہیں دی ہیں، یہ جان لو کہ اس نے نعمتوں کے بعد تم سے کیا چاہا ہے، اور یہ جان لو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس کی رضا سے تمہیں نکال دیتی ہے، اس کے دین سے نکال دیتی ہے. چار چیزوں میں. اب یہ سمجھ میں آ گئی معرفت. اگلا تو آخر العلم تفویض الامر الیہ، اور علم کی انتہا یہ ہے اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کرو. تو ہم اپنے معاملات خدا کی سپرد کرتے ہیں اس طرح سے. انشاءاللہ کل فجر کی نماز پڑھوں گا، انشاءاللہ کل دعائے ندبہ پڑھوں گا. اس طرح کا نہیں، انشاءاللہ میں محکمیت ہو کہ میں کروں گا اور معبود تو میری مدد فرما، اور اسے کہیں کہ پروردگارہ میں بہت کمزور، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، یہ معاشرہ بھی ہے، اطراف کی چیزیں. آپ یاد رکھیں، اسی لیے تو آپ کے لیے اجر بھی زیادہ رکھا گیا ہے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل
अज्जल फरजहुम, कि आखिरी जमाने में लोगों को बद्र और उहद के लोगों का सवाब मिलेगा शोहदा। हम उहद की जंग के बाद जो रसूल के साथ मौजूद है, जब रसूल ने बद्र और उहद के सवाब बताया तो कहा या रसूलुल्लाह हम तो थे ही नहीं, हमें कैसे मिलेगा? तो आपने फरमाया कि तुम कहा करो या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ माकुम, जो आप ज़रात वारसा में भी पढ़ते हैं। तो उनसे ये कहा गया, और रसूल ने जब कहा ना कि आखिरी जमाने में लोगों को बद्र और उहद के शोहदा का सवाब मिलेगा, तो एक मर्तबा लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, हमने आपका जमाना पाया, न उन्होंने जख्म खाया, न उन्हें चोटें लगी, न वो जंग के मैदान में गए, न भूख और प्यास का सामना, और उसके बाद उन्हें शोहदा उहद का सवाब। नबी ने फरमाया आखिरी जमाने में दीन को बचाना बहुत मुश्किल होगा, सुबह बाईमान निकलेगा, शाम को बेईमान घर आएगा, जैसे सुरमा गायब होता है उस तरह से ईमान गायब हो जाएगा। अब ऐसे दौर में जो अपने दीन को बचा लेगा उसे शोहदा बद्र उहद का सवाब मिलेगा। और यहीं पर सादिक आले मोहम्मद की एक और हदीस है, आप फरमाते हैं अल मुंतज़िरु लिअम्रिना कल मुतशहिद बिदमी फी सबीलिल्लाह, जो हमारी आखिरी अम्र आखिरी हुज्जत का इंतजार करता वो ऐसा ही है शहीद जो अपने खून में नहाया होता है। तो अपने मामलात सुपुर्द कीजिए अल्लाह की। ये परवरदिगारा मैं बहुत कमजोर हूं, तूने अपनी किताब में खुद कहा है कि खलक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान ज़ईफ पैदा किया। मैं खुद दुआए कुमैल में पढ़ता हूं कि मैं कितना कमजोर। माबूद मैंने इरादा कर लिया है, तो मेरे इरादे में मेरी मदद फरमा, तेरी मदद के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। जब कोई इस तवाज़ु के साथ और इंकिसारी के साथ खुदा के सामने मामलात पेश करता है तो खुदा कहता है हम तेरी मदद करेंगे। इसलिए क्योंकि वो इताअत की राह में तो जा रहा है ना, तो जो इताअत की राह में जा रहा है तो क्यों कर उसकी मदद नहीं करेगा? तकब्बुर के साथ बढ़ने वाले अदम के ऊपर खुदावंद ताला रुकावटें पैदा कर देता है, तवाज़ु के साथ बढ़ने वाले कदम के लिए खुदा रास्ते में आसानियां पैदा कर देता है, क्योंकि खुद कह रहा है कि जो इस तरह करता है हम उसके लिए राहें खोल देते हैं। तो इंशाल्लाह अपने मामलात उसके सपोर्ट कीजिए और उससे मदद के तालिब होइए, और तकब्बुर खत्म होना चाहिए हमारे मामलात में। अगर तकब्बुर आ जाता है मैं ये कर लूंगा, कभी नहीं कर पाऊंगा, माबूद तू कर दे, इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नामा साहब। अब हमारे साथ अली भाई मौजूद हैं। अली भाई से वो अपना सवाल जी भाई, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो अनम्यूट करके अपना सवाल शामिल करें प्रोग्राम में। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। किबला मेरे दो सवाल हैं जी अगर थोड़ी सी ये डिस्टरबेंस आ रही हो ड्राइविंग की वजह से तो उसके लिए माजरत, लेकिन मेरे दो सवाल हैं। जी फरमाइए। पहला सवाल तो ये कि जो हजरत अली की फजीलत वाली जो बात है कि अंबिया पे हजरत अली अलैहिस्सलाम फजीलत रखते हैं जी, जो तो उसके बारे में मैंने दो चीजें सुनी है। एक तो ये कि मौला अली की जो बयान करता हदीस है कि मैं जो है वो आदम से अफजल हूँ, ईसा से अफजल हूँ, नूह से अफजल हूँ, मतलब वो जो एक हदीस है जो सासा बिन सुहान से रिवायत की जाती है, तो उसमें भी दो पहलू निकलते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि हजरत अली के बारे में बात ये होती है कि वो उलुल अज़्म जो पैगंबर हैं उनसे अफजल नहीं है, लेकिन और बाकी जितने पैगंबर हैं उनसे अफजल है। लेकिन जो ये हदीस है ये बयान ये करती है कि पैगंबर अकरम की मर्तबा के अलावा आप सबसे अफजल हैं। माशाअल्लाह। दूसरा सवाल क्या है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी वेस्ट की बात हो रही थी, तो हम लोग यहाँ पे वेस्ट में हैं, तो यहाँ पे रह के मतलब यहाँ पे इंसान को हजारों काम होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी, और हम जैसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी है, जॉब है, फिर जो है और बाकी सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे रहते हुए इमाम के करीब, इमाम ज़माना के करीब कैसे हुआ जा सकता है कि इमाम ज़माना की खास नजर करम एक बंदे पे वो समय। देखें, पहला सवाल कि मौलाए कायनात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बकिया अंबिया से अफजल हैं या नहीं। कुरान मजीद से अगर कोई हदीस टकराए तो काबिल
قبول نہیں ہوگی. بالکل. لیکن اگر قرآن مجید اس بات کی تائید کر دے کہ علی افضل ہے تب ٹھیک ہے. آئیے صرف 2 آیتیں, حدیث آپ جانتے ہیں لہذا اس حدیث کو نقلی نہیں کرتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو بھیجا ہے تو شریعتیں بھیجی ہیں. واضح ہے آپ کو؟ بالکل بالکل. توریت آئی ہے, توریت کے بعد زبور ہے, زبور کے بعد انجیل ہے. جیسے انجیل آ گئی تو توریت کے احکامات ختم ہو گئے. بالکل. اسی طرح سے جب قرآن مجید آ گیا تو انجیل کے احکامات ختم ہو گئے. احترام باقی ہے, احترام باقی ہے. عقیدہ رہے گا, بالکل. انکار کفر کہلائے گا. بالکل. تمام چیزیں دیکھیں میں بڑی احتیاط سے چل رہا ہوں. جی جی جی. انکار کفر کہلائے گا, عقیدے کا حصہ ہے. 1,24,000 پیغمبروں کو ماننا ہے. ہم پوری عمر 4 کتابیں رکھتے رہے, 104 کتابیں ہیں. 4 جی. کتابیں چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی ہیں جو آدم جی. کو اور پھر اس کے بعد شیش کو اور حضرت ابراہیم کو اور حضرت نوح کو دیے گئے. جی. تو بہرحال یہ کتابیں آئی لیکن آخری کتاب اب قیامت تک عمل ہوگا قرآن مجید پر. تو قرآن مجید ناسخ شریعت ہے اور وہ شریعتیں منسوخ ہے. منسوخ ہے. واضح ہے. بالکل. اور جب ان پیغمبروں کو بھیجا تو اس پیغمبر کے بعد آنے والا دوسرا پیغمبر اس سے افضل آتا رہا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. واضح ہے آپ کو بات؟ بالکل بالکل. اب کتاب بھی ہو گئی, پیغمبر بھی ہو گئے, بات بالکل واضح ہوگی. اب آئیے جن لوگوں کے پاس موبائل میں قرآن مجید ہے وہ قرآن مجید کھول. آیت کا نمبر 106 ہے, 106. یا قرآن مجید سامنے رکھا ہے تو ورنہ کر لکھ لیجیے گا, ترجمہ دیکھ لیجیے گا. بہت آسان سا, کیونکہ یاد رکھیں میں چیز اور کہا کرتا ہوں, ہم اردو بولنے والے تھوڑی سی توجہ دیں نا تو قرآن کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. آپ ایک مرحلے کے اوپر کیجئے کہ مطلب ایک آیت پڑھیے, اس کے بعد دیکھیے اس میں سے کتنے میرے مانوس الفاظ ہیں. پھر جو نہیں سمجھ میں آتے اس کا ترجمہ دیکھیے. کچھ عرصے کے بعد آپ کو الفاظ اکثر گرپ میں آ جائیں گے. ما ننسخ, سمجھ میں آ گیا؟ ما یعنی نہیں, ننسخ ناسخ سے نہیں منسوخ کیا, من آیت, آیتوں میں سے. واضح ہوگی بات؟ اور ننسخ, اور ان آیتوں کو ہم نے نہیں بھلایا, یعنی کہ پچھلی آیتیں نشانیاں ہم نے منسوخ نہیں کی یا اسے فراموش نہیں کروایا, مگر یہ اس سے بہتر لے کر آئے. کیا ہوا؟ شاید جواب میرا پہنچ گیا, نہیں پہنچا؟ اس سے بہتر لے کے آئے. بالکل. مگر اس سے بہتر لے کے آئے. تو آدم سے لے کے پیغمبر تک قاعدہ کیا رہا؟ بہتر لے کے آئے. بہتر لے کے آئے. واضح ہوگی بات؟ اب اگلا مرحلہ, اب بہتر لے کے آئے, اگر یہی قاعدہ ہو تو قیامت آ جائے گی. بالکل. اس لیے کہ پھر پیغمبر سے علی کو بہتر ماننا پڑے گا, اور ہم تو مان ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہم نے علی سے یہ سیکھا ہے کہ علی نے یہ کہا انا عبد من عبید محمد, میں پیغمبر کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہ بندگی پیغمبر نے علی کو علی بنایا ہے. بے شک, ہے نا؟ بے شک. اب آئیے کیا کہا, کوئی آیت منسوخ نہیں ہوگی مگر اس سے بہتر آئے گی. آیت تمام نہیں ہوئی ہے, قرآن کھلا ہوا ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ. آگے دیکھیے گا, قرآن کہہ رہا اور مثلہ, اب اس کے بعد بہتر کا قانون بڑھتا چلا جائے گا. ایک مقام آئے گا جب اسی جیسی آیتیں آنے لگیں گی. کیا کہنا ہے, کیا کہنا تو بلا پہنچ کے میرے بھائی نہیں پہنچے. اور مثلہ, اسی جیسی آیتیں آنے لگیں گی. اب اسی جیسے کا اولنا محمد, واوسطنا محمد, وآخرنا محمد, وکلنا محمد, اب اسی طرح سے آتی رہیں گی. عالم تعلم, اچھا شاید یہ جو لوگوں کے ذہن میں پچھلے 1.5-2 سال سے جو ٹی وی والا سوال چل رہا ہے, قرآن مجید اس کا بہت پہلے جواب دے چکا. اسی لیے تو لا ردی والا یا بسم اللہ کی کتاب مبین ہے, ہر کچھ کو تب قرآن میں موجود ہے. سمجھے آپ کیا ہے؟ دیکھیں اب قرآن کہہ رہا علم تعلم, کیا تم نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تمام باتوں پہ قدرت رکھتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ قرآن کا ایک حرف اپنی جگہ جو ہے بہت بڑا مستحکم ہے. یعنی بتایا جا رہا اگر تمہیں اس بات میں حیرت ہے کہ نبی کا جانشین بقیہ انبیاء سے افضل کیوں نہیں ہو سکتا, تو حیرت نہ کرو, خدا قادر مطلق.
ये एक आयत होगी। अब आइए, मैं बहुत सी आयतें निकलेंगी, मैं एक और आयत बता दूं सूरह बकरा की, वो आयत है 124, 124, हजरत इब्राहिम के सिलसिले की। वइज़्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। ये आयत पढ़ ली आप लोगों ने, खोल ली है? अब इसमें खुदा कह रहा है कि याद करो उस वक्त के जब खुदा ने यानी इब्राहिम के रब ने इब्राहिम को इब्तिला में डाला, इम्तिहान में डाला कुछ कलिमात के जरिए से, फअतम्महुन्ना, उन्होंने उसे तमाम कर दिया। जब सारे इम्तिहान कामयाब हो गए तो कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। तो देखा आपने, इब्राहिम वो है जिन्हें नबूवत और इमामत दोनों हासिल है, पैगंबर खत्मी मर्तबत जो है जिन्हें नबूवत और इमामत दोनों हासिल है। मौला कायनात से लेकर बकिया आइम्मा जो है इन तमाम को इमामत हासिल है, तवज्जो है। लेकिन हाँ, शरीयत के पासदार है, नबी के जानशीन और खलीफा है। तो अब यहाँ पर इमामत तमाम इम्तिहान को पूरा करने के बाद भी लिए, तो ये इमामत का दर्जा यहाँ पर बढ़ा के बताया गया कि कितना बड़ा दर्जा है। और फिर कुरान मजीद की 2 आयत का वादा किया था, लेकिन दिल नहीं मांगा, तो एक आयत और जिसे मैं मुसलसल तकरीरों में पढ़ भी रहा हूँ, सूरह बनी इसराइल की आयत 71, जहाँ खुदा ताला कह रहा है यौमा नदू कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत के दिन तमाम इंसानों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। अब यहाँ पर नबी की हदीस समझ में आ जाती है, उलुल अज़्म वाला मसला भी हल कर दें मेरे भाई। उलुल अज़्म वाला रसूल ने फरमाया कि मन अरादा अन यंजुरा इला आदमा, जो आदम के इल्म की तरफ देखना चाहता है, व इला नूह अज़्मी, हज़रत नूह उलुल अज़्म पैगंबर है या नहीं है? बिल्कुल है। कहा नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जी हाँ वो भी हैं। नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और रसूल खुदा। तो हजरत नूह कहा कि उनके अज़्म की तरफ देखना चाहते हो, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। वला इब्राहिमा, और अगर इब्राहिम की खिल्लत देखना चाहते हो, है उलुल अज़्म नहीं है? बिल्कुल। वला मूसा हैबत ही, अगर मूसा की हैबत देखना चाहते हो, वला ईसा ज़ौद ही, और ईसा का ज़ौद देखना चाहते हो। तो नबी ने अपनी हदीस के अंदर तो तमाम उलुल अज़्म पैगंबरों को शामिल कर लिया, सिवाय पैगंबर खत्मी मर्तबत के लिए, इसलिए कि इन तमाम को मुजस्सम अगर देखोगे तो अली। अब आप ये बताइए कि जिसके पास एक आदमी है जिसके पास जो है लॉ की डिग्री है, एक आदमी इंजीनियर है, एक आदमी ने मेडिसिन में डॉक्टरी की है, एक आदमी पीएचडी है, और एक आदमी ने चारों डिग्रियां ली है, तो बताइए क्या कहने क्या कहना। फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, तो अली इब्न अबी तालिब की तरफ देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। अब अगला सवाल आपका जो था ना वेस्ट में, हमारे वो भाई के सवाल से बहुत करीब तक था, तो यहाँ हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद हम क्या करें। पहली चीज ये बता दें कि इस्लाम गैर जिम्मेदार लोगों का दीन ही नहीं है, जिम्मेदार लोगों का दीन है। बिल्कुल। दूसरी चीज है कि इस्लाम आपसे ये कहता ही नहीं है कि आप जो है फुल टाइम मस्जिद के अंदर इमाम बारगाह में रहें। बिल्कुल। जो अली इब्न अबी तालिब लोगों को मस्जिद में आने की दावत देते हैं, वही अली इब्न अबी तालिब मस्जिद से लोगों को निकाल के पहुंचे। आप नहीं पहुंचे वाकई की तरफ। जब आप सूफे में आए हैं तो देखा कि कुछ लोग मस्जिद में बैठे हैं, कहा ये कौन लोग हैं? कहा रिजालुल्लाह है, अल्लाह के बंदे हैं, ये अल्लाह वाले हैं। क्या मतलब? कहा ये 24 घंटे यही रहते हैं। अच्छा, क्या कहना है? यानी लाइफ टाइम एतिकाफ में है ये। कहा तो इनके खाने पीने का क्या होता है? तो इमाम ने फरमाया खाने पीने का क्या होता है? तो लोगों ने कहा कोई कुछ ला के दे देता है, सहरी कर लेते हैं, इफ्तार कर लेते हैं, कब बाहर निकलो। क्या कहना है? आपका दीन ये जो सूरह जुमा में बताया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, ऐ ईमान वालों जब अजान दी जाए
नमाज जुमा के लिए तो काम छोड़ दो, बिल्कुल जरूर गए, लेकिन जब तमाम हो जाए तो फैजा फजत सलात फंतशिरु फिल अर्द, फिर अंदर बैठना नहीं, मस्जिद में निकल जाओ और जमीन पे छा जाओ। क्या कहना है। तो आपको बैलेंस रखना, इसीलिए तो आठवें इमाम की हदीस है ना, एक हिस्सा इबादत के लिए, एक हिस्सा आराम के लिए, एक हिस्सा फैमिली और अहबाब के लिए, और एक हिस्सा कस्बे माश के लिए। इस बैलेंस को बाकी रखना है। लिहाजा ये जरूरी नहीं, हो सकता है कि एक आदमी 24 घंटे इबादत और रियाजत करे लेकिन खुदा राजी ना हो। बिल्कुल इखलास के साथ होना चाहिए अमल। आपको अंदाजा लगाने के लिए एक वाकया नकल कर दूंगा। आयतुल्लाह नूरी हमदानी खुदा सलामत रखे, बुजुर्ग उलमा में से हैं, मराजे में से हैं, कुम में मौजूद हैं। तो उनसे किसी ने पूछा, नजफ के फारिग हैं आप, तो उनसे किसी ने पूछा कि जब आप इराक में थे, नजफ में थे, शायद आपके जवाब के लिए देखिए तमाम बातों के बाद ये वाकया जो है ना बच्चों का मसला हल कर देगा। क्या कहा कि अगर नजफ में आप थे तो कोई यादगार वाकया बताएं। उन्होंने जो यादगार वाकया बताया देखिए बिल्कुल मुख्तलिफ सा है। कहने लगे मैं नजफ में था, ज़ियारतों के लिए करबला जाना होता था। एक मरतबा मैं करबला ज़ियारत के लिए गया था, हरम में इमाम हुसैन इस्लाम से निकला। आज जो सूरत हाल है ना बैन अल हरमैन, इतना खूबसूरत है पता ही नहीं चलता, लेकिन उस जमाने में हालात अच्छे नहीं थे। बिल्कुल हम भी जब 95 में गए तो हालात कैसे थे। खैर तब मैं छोटा सा हरम हुआ करता था, तब मैं हरम से निकला तो मैंने क्या देखा कि मौला अब्बास के हरम के बाहर लोगों का मजमा लगा हुआ है। याद रहे करबला है उलमा का, मुज्तहिदीन का, फुक़हा का शहर है। तो मैंने उस भीड़ के अंदर देखा कि लोग नीचे खड़े हुए हैं, एक छोटा सा बच्चा जो है ना हरम की मीनार पर जीने से सीढ़ियों से चढ़ गया था ऊपर। अब बहुत तंग सा मीनार था, अगर कोई सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएगा बच्चा गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मजमा नीचे लगा बैठ खड़ा हुआ है, माँ है रो रही है, कोई मेरे बच्चे को बचा दे। सब दुआएं कर रहे हैं। इतनी देर में मैंने क्या देखा कि जो ज़ायरीन करबला में आते थे तो एक शख्स था जो सामान उतारा करता था, हम्माल था। तब मैंने क्या देखा कि उस मजमे में हम्माल आया है और उसके बाद उसने उंगली से कुछ इशारा किया। कब किया उसने पता है? जब इसी कैफियत में लोग यहाँ थे और वो बच्चा जो है उसका पांव फिसला है और एक मरतबा मीनार से नीचे की तरफ आ रहा है। कितना वक्त लगता है उतने। देखिए अहले बैत के इताअत गुजार लोगों का अख्तियार देखें। किसी ने हमारे जो इस वक्त के जो औरफा में से आयतुल्लाह हसन ज़ादा अमरी है, उनसे किसी ने पूछा आगा हमने सुना है कि तलबा के लिए, तालिब इल्म के लिए, आप स्टूडेंट से देखिए वो तालिब इल्म के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर भी तो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं ना माशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका दीन यही कहता है कि आप हर चीज में परफेक्ट हो जाए इंशाअल्लाह ताला, हर मकाम पर बेहतर होने की कोशिश करें। तो कहा कि इस तरीके से मुज्तहिद होना वाजिब किफाई है, डॉक्टर होना भी वाजिब किफाई है। उसी तरह से यानी मुआशरे की जरूरतें पूरी करना तो तमाम उलूम आपके लिए वाजिब है, जरूरी है। इताअत खुदा के साथ हो तो इबादत हो जाती है। तो हुआ क्या कि एक मर्तबा जो हम्माल था वहां से आयतुल्लाह हसन ज़ादा अमरी से किसी ने पूछा कि तालिब इल्म के लिए मैंने सुना तय्युल अर्ज़ है, जमीन सिमट जाती है। कहा तय्युल अर्ज़ नहीं, तय्युल फ़ज़ा है। क्या है? फिजाएं सिमट जाती हैं। अब आइए, ताकि वो बच्चा वहां से गिरा, यहाँ माँ रो रही है, एक मर्तबा वो बच्चा हवा में मुअल्लक़ है, हवा में रुका हुआ है। उसे जमीन पे आ जाना चाहिए, हवा में रुका हुआ है। मैं अब एक मर्तबा लोग परेशान हो गए कि हवा में रुका हुआ। तब पीछे से देखा कि एक शख्स दौड़ा हुआ चला आ रहा है जो ज़ायरीन के सामान उतारा करता था। उसकी उंगली हरम के उस मीनार की तरफ है, उसने इशारा किया हुआ है और
मैंने कहा मेरे भाई इतने लोग मौजूद थे, आखिर तुमने किया क्या, तुमने कहा क्या, कौन सी दुआ पढ़ी, कौन सी आयत पढ़ी? सोचो अजीजों, कई मरतबा अगर किसी को बीमारी होती है, आप कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दीजिए सूरा, तो इससे क्या होगा, इतना छोटा सा सूरा। यकीन होना चाहिए अजीजों, एक मरतबा क्या हुआ, तुमने कहा क्या? कहा मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैंने इतना किया कि मैंने इशारा किया हरम की तरफ का, मौला मैंने आपकी कभी नाफरमानी नहीं की है, आज एक दरखास्त है, इस माँ के बच्चे को आप बचा लीजिए। तो बस इमाम की नाफरमानी अगर हम नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कसरत अमल हमसे नहीं चाहा जा रहा है, एहसन अमल चाहा जा रहा है। अगर थोड़ा भी होगा अच्छा होगा तो खुदावंद ताला की बारगाह में तो थोड़ा कबूल है। बस कोशिश ये की जाए कि क्वालिटी बेहतर की जाए। आप अंदाजा लगाएं, रस में इस बात पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि जिस फील्ड में क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए। आप कुरान मजीद में यही तो है कि अपनी क्वालिटी को बेहतर करें, इसीलिए ईमान मुहासबे नफ्स के लिए कहा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत खतला, बहुत आवाज कट रही है। आखिरी सवाल है अब्बास भाई। देखो भी अपने आप को म्यूट करें क्योंकि आपका थोड़ा सा स्पीकर का मसला है। आवाज आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। दरअसल रह गए सिर्फ 4 मिनट क्योंकि ऑटोमेटिकली मीटिंग क्लोज हो जाएगी 2 घंटे का वो। ठीक है, तो मैं बहुत मुख्तसर फिर जवाब दूंगा बरादरान से। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब सवाल है, यस नो वाला, क्योंकि एक हमारे भाई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह भी रिसेंटली शिया हुए हैं, तो उनका एक सवाल है, वो बस ये है कि उनका सवाल ये है कि जो एक हदीस है रसूलुल्लाह की कि जो उलमा है वो नबियों से अफजल है, क्या ये हदीस शिया किताबों में मौजूद है? दूसरा सवाल वो मेरा है, वो रिसर्च कर रहा था मैं, उस रिसर्च में एक रावी का जिक्र आया और हदीस थोड़ी मुझे ठीक नहीं लगी, वो था क्या नाम, सनान, अली बिन सनान, क्या वो शिया रावी है अली बिन सनान? ये 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये कि हदीस दोनों तरीके से आई है, एक तो आई कि अफजल मिन अंबिया बनी इसराइल और एक आई का अंबिया बनी इसराइल। और इसके लिए किसी ने छठे इमाम से पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो आपने फरमाया कि नहनुल उलमा, वो उलमा हम हैं जो अफजल हैं। और अभी तो मौला कायनात पे गुफ्तगू हो चुकी थी, सारा जवाब आपको मिल गया। अफजल मिन अंबिया बनी इसराइल से मुराद उलमाए मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, यानी उससे मुराद आले मोहम्मद है। और दूसरा अली बिन सनआन, इसके सिलसिले में इख्तिलाफ पाया जाता है। अच्छा, मतलब ये ऑथेंटिक रावी नहीं है? जी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, आपने सवाल किया, और इसके अलावा हमारे दूसरे मोमिन भाई ब्रदर जिन्होंने सवाल किया, उन सबका बहुत शुक्रिया। जो साथ थे उन सबका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे नाज़रीन हमारे हमें ज़दाली अपडेट नाकन पे भी देख रहे थे, बहुत सारे हमारे हाज़रीन यहाँ मौजूद थे, उन सबका शुक्रिया। और चंद मिसरों के साथ इजाज़त चाहूँगा कि हमारी तो बहुत सारी दुआएं इमाम से, लेकिन इमाम की क्या हसरत है वो सुनिए कि हसरत से देखते हैं अरीज़ों को यूँ इमाम, शायद किसी अरीज़े में लिखा हो ये कहीं, हसरत से देखते हैं अरीज़ों को ये इमाम, शायद कहीं किसी अरीज़े पे लिखा हो ये कहीं, ख्वाहिश नहीं है और किसी चीज़ की हमें, ख्वाहिश नहीं है और किसी चीज़ की हमें, सब कुछ हमारे पास है बस आप ही नहीं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान ज़फ़र अब्बास को, अल्लामा सैयद अबू क़ासिम रिज़वी साहब को और तमाम लोग जो हैं इस वक्त मौजूद हैं सबको इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम से खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान। खुदा हाफ़िज़।